discuss today. So certain law is there that is called fundamental law of symmetry. First one is law of multiplication. If you multiply any two element of any molecular group or point group, if you multiply any two element, then at that time your result become the product, that is element which is of the same group. Suppose if you multiply A and B. So here what is meaning of first A and B? If you want to do multiplication of A and B, then here symmetry operation is always done from right to left. એટલે પહેલા B symmetry process કરવાની. After following B process, then you go for symmetry operation A. So you can multiply A and B. So first B operate and then A. So multiplication is always performed from right to left, and whatever result you are getting here, this is the element of same group. Suppose A and B belongs to group G, then C is also belongs to group G. Okay, so B followed by A, sigma V3 followed by sigma V1. If you want to do multiplication of C31, sigma V2 and sigma V3, then first do sigma V3 process, then sigma V2 and then C3. It is always done from right to left. But product of multiplication is the element of this same group. Second one is law of identity. Law of identity means every molecule possesses identity element E. Any symmetry operation when multiplied with identity E, as a result, same symmetry operation obtained. Nothing is due in molecule. જે છે as it is લખવાનું. કોઈ પણ symmetry element નું A સાથે multiplication કરશો. So nothing is changed in the result. Okay. Suppose if you multiply A with E or E with A, result become A operation. If you multiply C2 with E, what is its result? C2. C2. Our operation are taken. See how to perform this operation. Suppose this is a water molecule. So always multiplication is due from right to left. So first do E operation. E operation means nothing is due in molecule, and then do C2 operation. Means give rotation at 180. So this is your result. If you want to directly want this structure from this one, then it is possible by C2 operation, and therefore its result is C2. That means nothing is due in molecule. See, symmetry. If you multiply any symmetry operation with E, then result becomes same symmetry operation. Nothing is changed. What is called different symmetry operation? In the case of ammonia, there is sigma V1, sigma V2, and sigma V3. See, in this case, you can have a two C3 axis. See, C3 plus and C3 minus. Both are different. Both are different. Why they are different? Because they are give you different result. What happens if you do C3 1? What is position of one number hydrogen? If you do the position of, if you give a rotation about C3 axis, perform C3 1, what is its result? Anybody please? Sir, C3 1 કરવાનો. C3 1, yes. So what is position of one atom? 1 One 2 ની goes જગ્યાએ.
Yes, 2 goes to position of 3. Good. What is C3 minus 1? 1 3 ની જગ્યાએ જાય. So C3 1 means it is a rotation is given in anti-clockwise. Plus માટે આપણે opposite rotation લઈએ છીએ. It is in anti-clockwise. C3 minus 1 means rotation is given in a clockwise. So what happens here in case of C3 1 goes to position of 2. In case of C3 minus 1 goes to position of 3. So both are same or different result? Both the result are same or different? Different. Different one. Okay, so this is called different symmetry operation. But in case of H2O, both are same because H2O angle is 180. So whether you are giving plus rotation or minus, result become same. Here 3 sigma V plane are there. What is your result when you apply sigma V1? Which two atom can change their position? 2 and 3. 2 and 3. If you apply sigma V2, then what happens? 1 and 3. 1 and 3. If you apply sigma V3, 1, 2. 1 and 2. And see, this is a ammonia molecule. C3 axis is on your side, pyramidal. Both 3 hydrogen are on back side, and these are the list of symmetry element which are present in ammonia. So I want to do C3 1 into E. So which process I will do first? E. E operation. So this is the ammonia molecule. First I do E operation means what is its result? Same structure. Same structure, nothing is due in molecule, that is called E operation. Now you do C3 1, then 1 goes to position of 2. 2 goes to position of 3 and 3 goes to 1. Okay, anti-clockwise rotation. How to getting this structure directly? By C3 1 operation means E will not affect in a result. If you do E into C3 1, so which process do first? This is C3. possible by C3 1 operation. Which process do first? C3 1. Okay, so anti-clockwise rotation. Then next is E operation. What is its result? Same structures. Okay, so this is possible by C3 1. So both are the same. Even if you change the order, then result doesn't change. So after law of identity, the next is law of reciprocal. If you perform any symmetry operation and do its reverse, so result become original structure. For law of symmetry, law of reciprocal means any symmetry element in its reciprocal, at inverse, both will give you same result. Both will see if you perform any symmetry operation followed by performing its inverse, that is reverse process, then result become original structure or nothing is changed in molecule. That is called E. Each symmetry operation, each symmetry in a point state has its inverse action. Action inverse level multiplication of two operations, symmetry with its inverse. Its inverse action always give you identity. તમને એક simple example આપી. If you write the mirror image, so what happens? Right hand side part is reflected on left hand side and left hand side part is reflected on right hand side. Again do opposite process. Once again do its mirror image. So same structure. What I will say you once you give the rotation in a clockwise direction at angle 120. One time rotation in a clockwise direction and one time rotation at same angle in anti-clockwise direction. What happens? What is the result? Same structure. Same structure. Because at whatever angle you are giving rotation in a clockwise direction, at same angle you are giving rotation in anti-clockwise. So net change becomes 0. So that is called law of reciprocal. C3 1, that means anti-clockwise rotation, and C3 minus 1, that is clockwise rotation.
at same angle at angle 120. So result become, you can say identity. Look at here. First, I perform C31, means rotation in anti-clockwise direction at angle 120. So this is result. What is next process? C3 minus 1. C3 C3 minus minus 1. 1 means 120 rotation in a clockwise direction. So result become same structure. સર આમાં બીજી And C3 એક્સિસ ક્યાંથી લઈ જવાની? C3 એક્સિસ તો એક જ છે જે છે એ બીજી નથી. રોટેશનનો એંગલ પૂછું છું. ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રિઝલ્ટ અલગ આવે છે એટલે મેં બે C3 કીધી. બીજી અલગથી ના વિચારતા પછી. C3 એક જે દેખાય છે ને એ જ છે. બટ ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપો તો અલગ રિઝલ્ટ આવે છે, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આપો તો અલગ આવે છે, એટલે એને બે નામ આપ્યા છે, C3+1 અને C3 -1. C3+ એ જ છે એ જ જગ્યાએ છે, C3- એ જ જગ્યાએ છે, બરોબર ને? એટલે એને 2C3 કીધી, કારણ કે બંને બાજુ રિઝલ્ટ અલગ અલગ છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા સર. સેમ વોટરમાં કેમ બે ના લીધી? બે નો રિઝલ્ટ સેમ હતો એટલે. આવું વિચારો તમે તો પછી પ્લેટિનમ Cl4 માં કેટલી C3 આવે? C4 આવે. 4. Cl4 જો C4 1 એનું રિઝલ્ટ અલગ આવે, C4 2 નું રિઝલ્ટ અલગ આવે, C4 3 નું રિઝલ્ટ અલગ આવે, C4 4 નું રિઝલ્ટ અલગ આવે. બટ અહીંયા તો છે 4 વખત રોટેશન આપો છો તમે અલ્ટિમેટલી. એવું આપણે નથી કરતા આમાં C4 ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ બંને રિઝલ્ટ જો ડિફરન્ટ આવતા હોય સો ઇટ બીકમ નથિંગ બટ ડિફરન્ટ એક્સિસ. બરાબર, એટલે એક્સિસ તો વાસ્તવમાં એક જ હોય, જે C4 જે છે એ સેમ જ છે, બટ રોટેશન 4 વખત આપો તો એ સેમ સ્ટ્રક્ચર આવે છે. અહીંયા પણ એક્સિસ સેમ જ છે C3, બટ C3 રોટેશન એક વખત આપો તો આ આવે છે રિઝલ્ટ, C3 થી રોટેશન બે વખત આપશો તો આ રિઝલ્ટ આવે છે, અને 3 વખત રોટેશન આપશો તો સેમ સ્ટ્રક્ચર. એટલે C3-1 એટલે અલ્ટિમેટલી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન વાળું આઈડિયા તમે લખ્યું એ છે, અને C3-2 એટલે C3-1 જ છે. કેમ -1 છે? તો કે C3 થી બે વખત રોટેશન આપો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ, 1 2 ની જગ્યાએ આવશે, સેકન્ડ ટાઈમ્સ પછી રોટેશન આપશો એટલે 1 2 ની જગ્યાએ અહીંયા આવી જશે. જુઓ, એટલે અલ્ટિમેટલી C3-2 ઇઝ નથિંગ બટ C3-1. એટલે ઘણા એને C3-2 કહે અથવા ઘણા એને C3-1 પણ કહે. બોથ આર સેમ. બે વખત એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપો કે એક વખત ક્લોકવાઇઝ, બંને સેમ જ છે ને? એટલે એક્સિસ ને બીજું નામમાં ભાઈ C3-1 પણ કહેવાય અથવા C3⁻² પણ કહેવાય. લો સિગ્મા V1 એપ્લાય કરશો તો 2 and 3 can change their position. If you again apply sigma V1, બે વખત જો પ્રોસેસ કરીએ છીએ, so what is result? સેમ સ્ટ્રક્ચર, આઈડેન્ટિટી. Same structure is possible by identity, and therefore you can write down sigma V1 into sigma V1 is equal to identity. Law of multiplication. It is actually nothing but law of, we have already studied this law of multiplication. That is, if you multiply two elements, then result become element of same group. If A and B belongs to any group, then C is also belongs to same point group. આનું રિઝલ્ટ જે છે એ સેમ ગ્રુપનું એલિમેન્ટ જ આવે. See, if you want to do multiplication of this process, these two, then its result become element of C3V point group only. First you do C3-1 process, then you do sigma V1, so you are getting this structure. How to getting directly this structure? Anybody? ટુ ને જગ્યાએ જ રાખવા છે અને 1 3 એ ચેન્જ કરવા છે. સિગ્મા V2 સર.
સિગ્મા V2 આ પ્લેન લેવાનું. જે એટમ પ્લેનમાં આવતો હોય એટમ એની પોઝિશન ચેન્જ ન કરે. So 2s remains as it is. 1 and 3 can change their position. 3 1 ની જગ્યાએ જશે, 1 3 ની જગ્યાએ, so it's a sigma V2. This is called multiplication. Okay. So in short, see sigma V1 and C3 belongs to group C3V. Then sigma V2 is also belongs to point group C3V. So our law of multiplication, that is nothing but earlier we have seen, that is same one. Okay. Nothing is new. આપણે આગળ જોઈએ તો એ જ લો છે. આ જ લો છે, એ આગળ જોયો તો ને જ. ટોટલ 4 લો છે. લો ઓફ મલ્ટિપ્લિકેશન, લો ઓફ આઇડેન્ટિટી, લો ઓફ રેસિપ્રોકલ એન્ડ law of association. આગળ જે જોઈએ તો એ જ છે સેમ. Then next is law of association. Association એટલે જૂથનો નિયમ, એસોસિએટ થવું, ભેગું થવું. If you A, B, C are the actions of any group or symmetry operation, then if you made a group of B and C, and whatever result you are getting, that same result you are getting by making group of A and B and C write down outside the group. So if these two results are equal, then we can say that it follows the law of association. What is meaning of bracket? Which process perform first? Bracket process હોય ને first multiplication કરવાનું, એટલે first do multiplication of B and C. Whatever result obtained, then in that result you can do process of A. Or here A and B means you can first do multiplication of A and B. Whatever result is obtained, okay, that result is operate on C. That is called law of multiplication association. For example, see if you want to do 3 process, C31 multiply with in the bracket sigma V2 and sigma V3. So which process perform first? પછી જો એને is equal to જે છે એમાં એસોસિએશન બનાવ્યું છે C31 અને sigma V2 in the bracket છે right side. Sigma V3 is outside the bracket. So you tell me which process perform first? Left hand side ની જો વાત કરીએ તો કઈ પ્રોસેસ કરવી પડે પહેલા? સિગ્મા V2 સિગ્મા V2 અને V3, અને સિગ્મા V2 V3 કરવા માટે પહેલા તમારે સિગ્મા V3 કરવા પડે રાઈટ ટુ લેફ્ટ, એટલે B3 એટલે આ પ્લેન લેવાનું 3 માંથી પાસ થતું. So what is its result? 1 કઈ જગ્યાએ જશે? 1 2 ની જગ્યાએ 2 ની 3 ની જગ્યાએ V3 3. Okay. Now next sigma V2. એટલે કયું પ્લેન આવશે? કોણ કહેશે સિગ્મા V2? કેમાંથી પાસ થશે સિગ્મા V2? 2 માંથી કોણ કોની જગ્યાએ જશે? 1 3 ની 3 1 ની જગ્યાએ. એવું આવે? આને શું નામ આપ્યું આ પ્લેનને? આને સિગ્મા V3 કીધું તો આને શું કહેવાય? આ પ્લેન છે. હવે સિગ્મા V3 કરતા 1 અને 3 ચેન્જ થઈ ગયા. ચલો સિગ્મા 1 3 સોરી ના જગ્યાએ 3 1 ની જગ્યાએ. તો ફર્સ્ટ વી હેવ ડુ સિગ્મા V3 એટલે 1 અને 2 ચેન્જ થઈ ગયા. હવે નેક્સ્ટ નહીં, ઓરિજિનલ મોલેક્યુલમાં નથી કહેતો, મારે તો આગળ વધવું છે. સિગ્મા V3 થઈ ગઈ પ્રોસેસ, હવે સિગ્મા V2 કરવું છે અહીંયા. આ તો 1 3 ની જગ્યાએ 3 1 ની જગ્યાએ આવશે ને, 2 એમ જ રહેશે. પ્લેન બદલે કોઈ સર દિવસ? 2 3 ની જગ્યાએ અને 3 2 ની જગ્યાએ. પ્લેન બદલે જોવો જોઈએ, ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચરમાં જોવું જોઈએ. પ્લેન અહીંયા છે, આ પ્લેન છે. આ પ્લેનને શું નામ આપ્યું છે? સિગ્મા V2.
મોલિક્યુલ આ બે ચેન્જ થઈ ગયો, 3 2 ની જગ્યાએ 2 3 ની જગ્યાએ આવ્યા એટલે 3 2 વાળા પ્લેનમાં આવી ગયો, પણ પ્લેન થોડું બદલવાનું. ઓરિજિનલ પ્લેન સિગ્મા V2 આ છે, આ સિગ્મા V3 હતું ને આપણે શરૂઆતમાં જ નામ આપેલ છે, જો એ પ્લેન એપ્લાય કરવાનું સિગ્મા V2. તો 2 કોની જગ્યાએ જશે? 3 ની જગ્યાએ 3 2 ની જગ્યાએ. હંમેશા પ્લેન જે તમે ઓરિજિનલ મોલિક્યુલમાં લેબલ પ્લેન ક્યારે બદલે નહીં. પછી રોટેશન આપો તો એટમ્સ એક પ્લેનમાંથી બીજા પ્લેનમાં જાય, કોઈ બીજું પ્લેન એપ્લાય કરો તો પણ એટમ એકબીજાની પોઝિશન ચેન્જ કરે, બટ ઓરિજિનલી જે તમે નામ આપ્યું હોય એ પ્લેન ક્યારેય બદલે નહીં. એટલે અહીંયા જો બીજા મોલિક્યુલમાં તમે 2 નંબરના એટમ્સમાંથી પ્લેન વિચારો તો એ સિગ્મા V1 ગણાય, એ 2 ના ગણાય, કારણ કે હવે પોઝિશન બદલાઈ ગઈ છે. જો ઓરિજિનલી સિગ્મા V1 પ્લેનમાં 1 એટમ હતો એની જગ્યાએ એટમ 2 આવી ગયો, પણ પ્લેન ક્યારેય બદલાય નહીં. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? યસ કે નો? યસ સર. ચાલો નેક્સ્ટ પ્રોસેસ કઈ કરવાની છે? જી આ બે પ્રોસેસ થઈ ગઈ. LHS સાઈડ જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ C31, તો હવે શું કરશું? C31 માટે નેક્સ્ટ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્ટ. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપવાનું. ગુડ. કહેવાય જ ને V2 નું એ પણ છે. અને ફરી C31 કરો. આનું રિઝલ્ટ શું છે પેલા આ લખી દેવાનું. આ બેનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું? સિગ્મા V2 ઇન્ટુ સિગ્મા V3 કર્યું એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપતા સેમ સ્ટ્રક્ચર મળશે, એટલે C31 આવ્યું. એટલે આની જગ્યાએ C31 લખી દેવાનું, એટલે 2 વખત C31 થશે. બોલો આનું રિઝલ્ટ શું આવે? તો પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી, આનું રિઝલ્ટ એ આવી જાય ને. અથવા એવું ના લખ C32 આવે, અથવા એવું ના લખવું હોય તો C31 ઇન્ટુ C31 રાખો. હવે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ચેક કરીએ. ચાલો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં પેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? C31 ઇન્ટુ C31 જો 2 વાર કરશો, C31 ઇન્ટુ C31 2 વાર કરશો તો રિઝલ્ટ શું આવશે? આ સ્ટ્રક્ચર ડાયરેક્ટ લાવવું હોય તો ચાલો 1 માંથી આ સ્ટ્રક્ચર ડાયરેક્ટ લાવવું હોય તો C3 C3 એક વખત ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપી દો આ રીતે. ઓકે, સો યોર નેટ રિઝલ્ટ બીકમ C3 - 1. તો પેલા આની જગ્યાએ આપણે આ મૂકી દીધું, C31 આવી ગયું, અને ફરી આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરતા C3 - 1 આવી ગયું, એટલે LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ C3 - 1. હવે કઈ સાઈડ ચેક કરવાની છે? RHS. પેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? પેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની કોણ કહેશે? V2. C31 into sigma V2. પેલા બ્રેકેટ રિમૂવ કરી દેવાનો હોય, બરોબર? એટલે બ્રેકેટ છોડી દેવાનું પેલા, અને એનું રિઝલ્ટ આવે એના ઉપર આ પછી ક્રમમાં પ્રોસેસ કરવાની. તો બ્રેકેટ રિમૂવ કરી દો. પેલા સિગ્મા V2 કરો એટલે 1 and 3 કેન ચેન્જ ધેર પોઝિશન. પછી C31 કરો, સો 1 ટાઈમ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન, એટલે 3 કમ્સ ટુ પોઝિશન ઓફ 2, 2 કમ્સ ટુ 1, 1 કમ્સ ટુ 3. આ રીતે આનું આ ડાયરેક્ટ સ્ટ્રક્ચર લાવવું હોય તો કયો એટમ બદલાતો નથી? C3. C3 બદલાતું નથી. C3 થી આવે સિગ્મા V1. જે એટમ ચેન્જ બદલાતું ન હોય એમાંથી પાસ થતું પ્લેન લઈ લેવાનું. આ પ્લેનને શું નામ અપાય? ઓરિજિનલી શું નામ આપ્યું તો? સિગ્મા V1, કારણ કે આ એટમ બદલાતો નથી. જોવો તમે 3 અને 2 બદલાઈ જાય છે. બધા એટમ બદલાતા હોય તો રોટેશન એક્સિસ વિચારવાનું. એક એટમ સેમ રોટેશન આપો એટલે બધું બદલાઈ જાય, ફરે મોલિક્યુલ ફરે એટલે બધી પોઝિશન ચેન્જ થાય. બટ અહીંયા રોટેશન નથી. 1 atom remains as it is, 2 can change their position. So you think about that sigma V1 plane, એટલે 2 3 ની જગ્યાએ જશે 3 2 ની. Is it okay? ખ્યાલ આવ્યો દરેકને?
યસ કે નો બોલો એટલે ખબર પડે. નો હોય તો સમજાવી દો ફરીથી, યસ હોય તો કન્ટિન્યુ આગળ વધો. યસ સર. સો ધીસ ઇઝ સિગ્મા V1. આ પ્લેન એપ્લાય કરશો એટલે 2 અને 3 પોઝિશન એની ચેન્જ કરશે. એટલે હવે આ બ્રેકેટનું સોલ્યુશન થઈ ગયું. એટલે હવે બ્રેકેટની જગ્યાએ મૂકી દેવાનું સિગ્મા V1. હવે તમારે કઈ પ્રોસેસ કરવાની? હવે કઈ પ્રોસેસ બાકી રહી? બ્રેકેટ છોડીને મૂકી દીધો. હવે કઈ પ્રોસેસ કરશો બોલો? કયા બે મલ્ટીપ્લિકેશન બાકી છે? V3. અને સિગ્મા V1 એનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાનું. પહેલા કરશો સિગ્મા V3 પછી સિગ્મા V1, રાઈટ ટુ લેફ્ટ જવાનું. એટલે હવે એનો રિઝલ્ટ કયું આવવું જોઈએ? આખું ઓવરઓલ રિઝલ્ટ રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું C3 - 1 હતું તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું પણ C3 - 1 જ આવવું જોઈએ ને. ચાલો પેલા સિગ્મા V3 કરો. કેમાંથી પાસ થશે પ્લેન સિગ્મા V3 એટલે? 3 માંથી. 3 માંથી. સો 3 એટમ એ જ ઇટ જ રહેશે. 1 કઈ જગ્યાએ જશે? 2 ની અને 2 1 ની જગ્યાએ. 1 ની જગ્યાએ. ચાલો પછી નેક્સ્ટ આવશે સિગ્મા V1. V1 જો 2 માંથી કેમ લીધું અને V2 કેમ ના કીધું? એને સિગ્મા V1 કેમ નામ આપ્યું? પ્લેન તો એટલે ચેન્જ ના position તો થાય એક ને, જ છે. એટમ ચેન્જ થાય. હા, પ્લેન ચેન્જ ના થાય એટલે ઓરિજિનલ સિગ્મા જે ઊભું પ્લેન છે 1 માંથી પાસ થતો અને આપણે સિગ્મા V1 કીધું હતું. એ પ્લેન તો એ જ રહેશે સિગ્મા V1. હવે 1 ક્યાં જશે ને 2 ક્યાં જશે સિગ્મા V1 એપ્લાય કરશો તો? 1 3 ની જગ્યાએ 3 1 ની જગ્યાએ. ડાયરેક્ટ આ સ્ટ્રક્ચર લાવવું હોય તો ત્રણેય એટમની પોઝિશન બદલાય છે. જો 1 ને અહીંયા લઈ જવા છે, 3 ને અહીંયા લઈ જવા છે, 2 ને 1 ની જગ્યાએ. C3 1 -1. C3 - 1 ગુડ. તમે BSc ભણીને જ આવ્યા છે બરોબર ને? તો તમને થશે કે BSc માં કદાચ નહીં ખ્યાલ હોય એ વસ્તુ અત્યારે સમજાણી છે. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બીકોઝ હજી સમજાય કે એ જરૂરી છે બીકોઝ બિફોર સ્ટાર્ટિંગ MSc માં પણ આ પેપર્સ છે. So always see perform operation from right to left. If you want to multiply C21 into sigma V1, then first do which process? કઈ પ્રોસેસ કરશો પેલા? Sigma V1. This is sigma V1. What is result? One કઈ જગ્યાએ છે અને 2 કઈ જગ્યાએ? One 2 ની 2 1 ની જગ્યાએ. Okay. What is next? C2 1. So what is the result? 180 anti-clockwise rotation upper clockwise. What is the result? 1 2 ની જગ્યાએ 2 1 ની જગ્યાએ. આ સ્ટ્રક્ચર ડાયરેક્ટ લાવવું હોય તો Identity. આઈડેન્ટિટી થી પણ આવે અને બીજું એક પ્લેન પણ છે. બીજું કયું પ્લેન લઈ શકાય? બધા એટમને સમાવતું Sigma V2. સમતલ સિગ્મા V2. આ પ્લેન એપ્લાય કરશો તો આવી જશે. કારણ કે એક એટમ પોતાની પોઝિશન ચેન્જ કરશે નહીં એટલે આનો જવાબ આવે સિગ્મા V2. ઇવન તમે C2 ઓપરેશન પહેલા કરશો ને પછી રિફ્લેક્શન કરશો તો પણ રિઝલ્ટ સેમ જ આવશે. ચાલો એમોનિયા માટે મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવું છે. તો એમોનિયામાં સિમેટ્રી એલિમેન્ટ્સ કયા કયા આવે છે એને રો અને કોલમમાં લખવા પડે. વોટ આર ધ સિમેટ્રી એલિમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ ઇન એમોનિયા? એક તો C3 એક્સિસ આવશે. C3 એક્સિસ કેટલી હોય? 3 સિગ્મા V. એનું પોઈન્ટ ગ્રુપ છે C3V. એ પણ આપણે જોયું હતું. આમાં આટલા સિમેટ્રી એલિમેન્ટ આવે એમોનિયામાં. કયા કયા સિમેટ્રી એલિમેન્ટ?
E, C31, that is anti-clockwise, C32, that is clockwise. C32 ન લખવું હોય તો C3 anti-clockwise છે, C31 એટલે anti-clockwise અને C32 એટલે clockwise. એને -1 પણ કહેવાય, આ clockwise છે ને આ +1 anti-clockwise. C3 પ્લસ એટલે anti-clockwise. બરોબર, આ રીતે લખી શકો. 6 સિમેટ્રી એલિમેન્ટ છે, સો there is how to construct multiplication table. છે સિમેટ્રી એલિમેન્ટને આ રીતે રો અને કોલમમાં લખી દેવાનું, પેલું કામ આ કરવાનું. બરોબર, રો અને કોલમમાં લખી દેવાનું. આ મલ્ટિપ્લિકેશન કેવી રીતે કરવું બે એલિમેન્ટનું એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો. અને હવે તમારો આન્સર કેમાંથી આવશે? કોઈ પણ બે એલિમેન્ટનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો, સો વોટ ઇઝ યોર પ્રોબેબલ આન્સર? C4 આન્સર આવી શકે? C4 આન્સર આવી શકે? સિગ્મા H આન્સર આવી શકે? નહીં આવે સર. ન આવે. કેમ? સર જેટલા પહેલો સર એલિમેન્ટ રો અને કોલમમાં લીધા હોય ને એ જ એનો સમેશનમાં આન્સર આવે. જે ગ્રુપમાં એલિમેન્ટ્સ હોય એ જ ગ્રુપનું એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો એ જ ગ્રુપનું એલિમેન્ટ્સ આવવું જોઈએ. બીજું, ઉપર મેં લખ્યું છે પરફોર્મ ફર્સ્ટ ઓપરેશન, નીચે લખ્યું છે કોલમમાં લખ્યું છે પરફોર્મ સેકન્ડ ઓપરેશન. આપણે ફર્સ્ટ ઓપરેશન કયું કરીએ છીએ? રાઈટ વાળું કરીએ છીએ કે લેફ્ટ વાળું? રાઈટ ટુ લેફ્ટ જઈએ છીએ કે લેફ્ટ ટુ રાઈટ? જ્યારે રાઈટ ટુ મલ્ટિપ્લિકેશન લેફ્ટ. રાઈટ ટુ લેફ્ટ, એટલે ઉપરનું જે છે એ ફર્સ્ટ કરવાનું છે, તો એ કઈ બાજુ આવશે? ઉપરનું રાઈટ સાઈડ અને નીચેનું લેફ્ટ સાઈડ. એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન હંમેશા કેવી રીતે કરવાનું? જો કોલમ વાળું ગ્રુપ છે એ લેફ્ટ સાઈડ આવશે, કોલમ ઇન્ટુ રો કરવાનું, યાદ રાખવાનું. એટલે રો વાળું ગ્રુપનું મલ્ટિપ્લિકેશન પહેલા થાય, આ રો કહેવાય. અને આ શું કહેવાય? ચલો, અહીંયા જે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો એ આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન. જો ઈ ક્રોસ ઈ એ અહીંયા આવે. પેલા કોલમ વાળો ઈ લખવાનો અને પછી રો વાળો, ઈ ક્રોસ ઈ. મોલિક્યુલ્સ અહીંયા ફિક્સ છે કે એમોનિયા છે? ચાલો ઈ ક્રોસ ઈ ઓપરેશન કરશો તો E. સપોઝ તમે એમોનિયા મોલિક્યુલ છે પિરામિડલ H1 H2 H3, ઈ ક્રોસ ઈ એટલે બે વખત ઈ પ્રોસેસ કરવાની, તો ઈ જ રહેશે. પછી નેક્સ્ટ આવશે ઈ ક્રોસ C31. આનું રિઝલ્ટ કયું આવે? કયું રિઝલ્ટ આવશે? C31 જ. કેમ? કયો લો છે? કયા લો ઉપરથી આ રિઝલ્ટ લખી દીધું? લો ઓફ આઈડેન્ટિટી. બરોબર ને? ઈ સાથે કોઈ પણ મલ્ટિપ્લિકેશન કરો સો નથિંગ ઇઝ ચેન્જ ઇન મોલિક્યુલ, રિઝલ્ટ ડઝ નોટ ચેન્જ. નેક્સ્ટ કયું આવે? ઈ ક્રોસ C3 -1. રિઝલ્ટ C3 -1. આપને તો નેટમાં આવું ટેબલ લખવાનું ના પૂછે, કોઈ પણ બે એલિમેન્ટનું મલ્ટિપ્લિકેશન પૂછે, એ સમજવાનું છે. ચાલો C31 ઇન્ટુ ઈ, આનું રિઝલ્ટ પણ C31 જ આવે. આપણે લો ઓફ આઈડેન્ટિટી જોયું છે. અહીંયા સુધી બહુ દિમાગ લગાવવાની જરૂર નથી, બરોબર ને? એઝ ઇટ ઇઝ રિઝલ્ટ આવશે. અહીંયા રિઝલ્ટ કયું આવશે? કોણ કહેશે? કોનું મલ્ટિપ્લિકેશન આવશે? મેં જે ડોટ કર્યું છે ત્યાં કોનું મલ્ટિપ્લિકેશન આવે? C31 C31. C31 ઇન્ટુ C31. પેલા C31 પ્રોસેસ કરવાની, C31 મીન્સ વન ટાઈમ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન. એટલે H1 ક્યાં જશે? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે એટલે પાછળની બાજુ કે આગળની બાજુ? પાછળ. પાછળ. H2 ક્યાં આવશે? H1 ની આગળની જગ્યાએ. બાજુ H2 છે, H1 ની જગ્યાએ જશે અને H3 આવી જશે 2 ની જગ્યાએ. આ રીતે. ચાલો ફરીથી C31 કરો. What is this result?
H2 H1 ની જગ્યાએ H1 H3 H3 H2 ની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ આ સ્ટ્રક્ચર આમાંથી જોતું હોય તો 3 3 minus 1. C3 minus 1 ગુડ. એટલે અહીંયા C31 into C31 એ ન લખાય, બટ ઇટ્સ C3 minus 1 લખાય. એક વખત ક્લોકવાઇઝ રોટેશન, 1 અહીંયા આવશે, 2 પર 2 આગળ છે એ જશે પાછળની બાજુ આ રીતે. ગુડ. So it's C3 minus 1. What is result here? C3 1 into C3 minus 1. પહેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? 3 minus 1 તો રિઝલ્ટ કયું આવે? તો C3 minus 1 કરવાની, એટલે ક્લોકવાઇઝ રોટેશન. Clockwise. તો અહીંયા H1 આગળ આવી જશે, H2 પાછળ જશે. પછી કઈ પ્રોસેસ કરવાની? C3 1 minus 1 પછી 1 એટલે એક વખત Anti-clockwise. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. હવે રિવર્સ પ્રોસેસ. જો રિવર્સ પ્રોસેસ કરી નાખી, રેસિપ્રોકલ નો લો લાગી ગયો, સેમ સ્ટ્રક્ચર આવશે ને. H1 ની જગ્યાએ H2 આવી જશે, અહીંયા આવશે, H1 જવાબ. આવશે અને અહીંયા આવશે H3. ઈ જવાબ આવશે. ગુડ. ઈ ઓપરેશન કરતા સ્ટ્રક્ચર મળે. સો હિયર ઇટ્સ E. This is E. Okay, what is next here? C31 into sigma V1. પહેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? કોલમ ઇન્ટુ રો મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. પહેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? V1 sigma V1 સિગ્મા V1. Sigma V1. ચાલો, this is sigma V1. કયું રિઝલ્ટ આવે? 1 એની જગ્યાએ જ રહેશે. 2 and H2 3 ને H3 can change their 2 position. પાછળ જશે, S3 આગળ આવશે. Good. Hello, what is next? C31. એક વખત anti-clockwise rotation. H1 આવશે H2 ની જગ્યાએ, H2 H3 ની જગ્યાએ અને H3. આ સ્ટ્રક્ચર ડાયરેક્ટ જતું હોય તો 2 as it is રહે છે. જુઓ 1 અને 3 બદલાય છે. sigma V2 સિગ્મા V3. કેમ V3 આવશે? 2 ને અચળ રાખવાના છે. આ પ્લેન ને કયું પ્લેન કહેવાય? અહીંયા 2 માંથી પાસ થતું સિગ્મા V2 ને V3 એપ્લાય કરશો તો 3 અચળ રહેશે, 1 અને 2 બદલાઈ જશે. એવું જોઈએ છે આપણે? આપણે 2 ને આગળની બાજુ જ રાખવા છે અને 1 અને 3 ને ચેન્જ કરવા છે, એટલે આવશે સિગ્મા V2. બીજું રૂલ્સ એવો છે કે એકને એક એલિમેન્ટ રો અને કોલમમાં રિપીટ નહીં કરવાનો. ખ્યાલ આવી ગયો? એકને એક એલિમેન્ટ હોય એ રો અને કોલમમાં રિપીટ ન થવું જોઈએ. ઇટ ડઝ નોટ રિપીટ ઇન્ટુ રો એન્ડ કોલમ. So in this way you can do the multiplication. એકને એક એલિમેન્ટ રિપીટ ન થવું જોઈએ એટલા માટે તમારે અહીંયા જે છે સિગ્મા V2 તમને ખ્યાલ આવી ગયો, એટલે હવે આપણે સેમ પ્રોસેસ છે એટલે હું રિપીટ નથી કરતો. અહીંયા V2 આવી ગયું છે, અહીંયા V3 અહીંયા ન આવી શકે તો અહીંયા આવે સિગ્મા V3 અને અહીંયા આવે સિગ્મા V1. તમે જાતે ચેક કરી શકશો. બરોબર. ચાલો, C3 minus 1 into C31 અહીંયા એક વખત એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ને એક વખત E ઓપરેશન. ગુડ. ચાલો, પછી C3 minus 1 into C3 minus 1 બે વખત ક્લોકવાઇઝ રોટેશન. C3 C3 1 C3 minus 1 into C3 minus 1 is equal to C31. Good. ચલો, C3 minus 1 into sigma V1. હવે આ પ્રોસેસ એક સમજવી પડશે. જરૂર નથી, જો કે આગળ લખી દીધી છે. પ્લેન અને એક્સિસ નો ગુણાકાર પ્લેન જ આવે છે. C3 minus 1 into sigma V1. પહેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? sigma V1 Sigma V1 do first.
So atom 1 does not change their position. What is this result? 2 3 One, 2 3 ની જગ્યાએ અને 2 3 ની જગ્યાએ. ચાલો પછી કરવાનું છે નેક્સ્ટ C3 -1. H1 3 ની જગ્યાએ H13 ની જગ્યાએ એક વખત ક્લોકવાઇઝ રોટેશન. ડાયરેક્ટ આ સ્ટ્રક્ચર લાવવું છે. ચાલો આમાંથી sigma v3 સિગ્મા V3, કારણ કે આ જે છે એટમ 3 બદલાતો નથી, સો ઇટ્સ સિગ્મા V3. એ જ રીતે અહીંયા આવશે સિગ્મા V1, અહીંયા આવશે સિગ્મા V2, કારણ કે એક ને એક એલિમેન્ટ રો અને કોલમમાં રિપીટ થતું નથી. નેક્સ્ટ એન્ટ્રી અહીંયા આવશે સિગ્મા V1 ઇન્ટુ C31. એ ચેક કરવું પડશે. H1 H2. હવે નેક્સ્ટ કઈ પ્રોસેસ કરવી છે? સિગ્મા V1 ઇન્ટુ C31. પહેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? 331 C31 આપો રોટેશન એક વખત એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. વન કઈ જગ્યાએ આવશે? 2 ની જગ્યાએ 2 આવશે. 1 પાછળ જશે, સોરી. H3 આવશે 2 ની જગ્યાએ, 2 આવશે 1 ની જગ્યાએ. ચલો નેક્સ્ટ કઈ પ્રોસેસ કરવાની? sigma v1 This is your sigma V1. What is this result? H2 remains same. These two can change their position. How to getting this structure directly? c3 -1 C3 -1. Good. Good. C3 -1. એક વખત એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન. બધા આઇટમ ચેન્જ થઈ જાય એટલે એક વખત તમારે એવું લેવાશે. 3 તો બદલાઈ જશે, તો 3 પાછળ છે એ આવી જશે આગળ. ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચરમાં C3 -1 કરશો, ક્લોકવાઇઝ કરશો તો 1 2 ની જગ્યાએ આવી જશે. 2 જે છે એ 3 ની જગ્યાએ જશે. આપણે તો 3 એની જગ્યાએ જીતી જ નથી. sigma v3 સિગ્મા V3 ગુડ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. You can apply this plan. Here result becomes sigma V3. એ જ રીતે સિગ્મા V1 ઇન્ટુ C3 -1 હોય તો પહેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? First do C3 -1 means rotation is given in which direction? Clockwise or anti-clockwise? Clockwise. 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 Clockwise, good. So if you give clockwise rotation, so here is H2, H1 આવશે, અહીંયા આવી જશે H2, અહીંયા આવશે H3. Then apply sigma V1. This is your originally sigma V1. So H3 remains as it is. These two can change their position. Direct structure આમાંથી લાવવું હોય તો C31 sigma v2 sigma v2
Good. It's a sigma V2. Here it's a sigma V2. ચાલો સિગ્મા V1 into sigma V1 બે વખત sigma V1 કરવા છે. E. E ઓપરેશન ગુડ. એક ને એક પ્લેન વડે બે વખત મિરર ઇમેજ લ્યો તો એ આવે સિગ્મા V1 into sigma V2. પેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? સિગ્મા V1 into sigma V2 છે એટલે પેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? V1. સિગ્મા V1 into V2 હોય તો V1 કરાય પેલા પ્રોસેસ. સિગ્મા V2 રાઈટ ટુ લેફ્ટ જવાનું. V2. 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 What is this result? H2 as it is રહેશે. Here is H1 and H3 here. What is next? સિગ્મા V1 ચલો આ સ્ટ્રક્ચર ડાયરેક્ટ લાવવું હોય તો આમાંથી C3 minus 1. ક્લોકવાઇઝ રોટેશન છે એક વખત એટલે C3 -1 ગુડ. એ જ રીતે સિગ્મા V1 into સિગ્મા V3 કરશો તો C3 + 1 આવશે. હવે આપણે જે છે ડિટેલમાં નથી જતા પણ લખી દઈએ ડાયરેક્ટ કારણ કે દરેક પ્રોસેસ એક એક વખત તમને સમજાઈ ગઈ છે બરોબર અને સિમેટ્રીમાં એક ને એક એલિમેન્ટ રિપીટ થવાનું નથી. સિગ્મા V2 into C3 1 તો અહીંયા જે છે પેલા સિગ્મા V2 into સિગ્મા V2 લખી દઈએ એ ઈ ઓપરેશન આવશે. ત્યાર પછી સિગ્મા V3 into સિગ્મા V3 એ પણ ઈ ઓપરેશન આવશે. અહીંયા એક એન્ટ્રી બાકી છે લાસ્ટ કોલમમાં that is C3 -1. અહીંયા એક એન્ટ્રી બાકી છે C3 + 1 બરોબર. આ રીતે તમે લખી દેશો એટલે ખ્યાલ આવશે. અહીંયા C3 -1 આવી ગયા તો અહીંયા C3 + 1 એક એલિમેન્ટ રો અને કોલમમાં રિપીટ નથી કરવાનું. સિગ્મા V2 આવી જાય છે સિગ્મા V3 આવી જાય છે તો અહીંયા સિગ્મા V1 આવશે. અહીંયા સિગ્મા ઓટોમેટિક V3 આવશે સિગ્મા V1 આ રીતે. આપણું ટેબલ બરાબર. અહીંયા બધા એલિમેન્ટ ડાયાગોનલમાં સરખા આવતા હશે. અહીંયા બધા સિગ્મા V1 સિગ્મા V1 સિગ્મા V1 એવા ડાયાગોનલમાં સરખા આવતા હોય. અહીંયા સિગ્મા V3 સિગ્મા V3 સિગ્મા V3 એવું છે.
હા એક્સિસ ને ખાલી લેબલ કરવામાં કદાચ એટમ્સ નંબર આપવામાં અલગ હોય ને તો અહીંયા લગાવે. તમે આવું ના વિચારતા કે આમાં C31 જે લખ્યા છે ત્યાં મેં કદાચ જો અહીંયા તમે જોશો ને તો અહીંયા C3-1 લખ્યા છે જુઓ. તો મેં ત્યાં કદાચ C3-1 ના બદલે C3+1 લખ્યા છે જુઓ. આવું થવાનું કારણ શું? ટેબલ બંને સાથે છે. આવું થવાનું કારણ જે છે મેં જે મોલિક્યુલ્સને લેબલિંગ કર્યું H1 H2 H3 માં મેં H2 ને આગળની બાજુ લીધા છે, એ લોકો H2 ને પાછળની બાજુ લીધા હોય, બરોબર? એટલે એને પણ એક થ્રુ આઉટ સેમ રાખવાનું. જે રાખો તે જે વસ્તુ તમે રાખો એ વસ્તુ થ્રુ આઉટ સેમ રાખવાનું, એટલે રિઝલ્ટમાં કોઈ ચેન્જ ના થાય, બરોબર? આ રીતે એનો જે એમોનિયા મોલિક્યુલ છે એ પ્રમાણે આ રીતનું છે જો એમોનિયા મોલિક્યુલ્સ. એટલે એ એમોનિયા મોલિક્યુલ્સમાં જે સિગ્મા V1 અને સિગ્મા V2 V3 આખો જે સ્ટેપ આપેલ છે એને એ પ્રમાણે લીધા હોય, બીજું કોઈ અલગ ફરક નથી. આ પ્રમાણે જોવાનું. સપોઝ તમારે આ પ્રમાણે જો સિગ્મા V1 એટલે આને H1 કહી દો, H2 કહી દો અને H3 એને આ રીતે લીધા છે 1 2 3. હવે અહીંયા સિગ્મા V2 ઇન્ટુ તમારે સિગ્મા V1 કરવા હોય તો પહેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? સિગ્મા V1 એટલે આ, એટલે 2 અને 3 બદલાઈ જાય, પછી સિગ્મા V2 કરવાની એટલે આ. આના બધા જ એટમ પાછળની બાજુ વિચારી લીધા છે. H1 આ 2 અને 3 બદલાઈ જશે, પિરામિડલ શેપ છે એટલે અહીંયા 3 આવી જશે અને અહીંયા 2. પછી શું કરવાનું? સિગ્મા V1 મેં એપ્લાય કરી દીધું. નાઉ નેક્સ્ટ સિગ્મા V2. આ સિગ્મા V2 છે તો H2 અહીંયા આવશે, અહીંયા H1 આવશે. ડાયરેક્ટ આ સ્ટ્રક્ચર લાવવું હોય તો 1 ને 3 પર લાવવું, 1 ને 3 પર લાવવા છે. ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપશો કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ? ક્લોકવાઇઝ. ક્લોકવાઇઝ એટલે C31 લખાય ને, ક્લોકવાઇઝ. C31 લખાય. હવે જો એ જ વસ્તુ તમને બતાવું. સિગ્મા V2 ઇન્ટુ સિગ્મા V1 એટલે અહીંયા આવશે સિગ્મા V2 એટલે આ સિગ્મા V2 ઇન્ટુ સિગ્મા V1 એટલે એ એન્ટ્રી અહીંયા આવશે, બરોબર? જે ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આવે C3+. એટલે અહીંયા ખાસ મોલિક્યુલ કેવી રીતે લેબલ કરો છો ને તમે એના ઉપર આધાર રાખે. C3+. આપણે પણ અહીંયા જો સર C3+ એક્ઝામમાં આ પૂછાઈ શકે? એક્ઝામમાં આવી રીતે ન પૂછાય. એક્ઝામમાં કેવી રીતે પૂછાય તો એ પણ સમજી લે. એક્ઝામમાં કેવી રીતે પૂછાય. હવે જો એક્ઝામમાં આ રીતે પૂછાય C2x into sigma xy, what is its result? આનું મલ્ટિપ્લિકેશન આપ્યું, ઇટ્સ રિઝલ્ટ ઇઝ ખાલી જગ્યા. આમાં તમારે લખવાનું. તો તમારે જનરલ વિચારવાનો, કોઈ એક્ઝામ્પલ નથી આપ્યું. સી ધીસ ઇઝ એક્સ એક્સિસ. પ્લસ એક્સ હોય આ બાજુ માઇનસ એક્સ હોય. આ એક્સિસ ને કઈ એક્સિસ કહી દે? વાય. પ્લસ વાય અને માઇનસ વાય. ઝેડ એક્સિસ તમારી બાજુ હશે ને, પ્લસ ઝેડ અને માઇનસ ઝેડ. પહેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? ચાલો કયું પ્લેન એપ્લાય કરવાનું? સર ઉપરવાળી પ્લસ વાય હોય ને? કોઈ પણ લેવાય. ઉપર પ્લસ લ્યો, નીચે માઇનસ વાય લ્યો. તમારે ખાલી એક સેમ રાખવાનું મગજમાં કે ભાઈ ઉપર પ્લસ છે, નીચે માઇનસ છે. આ બધું પ્લસ એક્સ માઇનસ એક્સ પ્લસ ઝેડ માઇનસ ઝેડ. હવે પહેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? કઈ પ્રોસેસ કરવાની? રાઈટ ટુ લેફ્ટ એટલે એક્સ વાય, સિગ્મા એક્સ વાય, એક્સ વાય. એટલે એનો સિગ્મા મીનિંગ એક્સ કે વાય. પ્લેન કેમાંથી પસાર થશે? સિગ્મા એક્સ વાય નો મીનિંગ શું થાય? પ્લેન વિચ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ એક્સ એક્સિસ એન્ડ વાય એક્સિસ. એટલે જો આ તમારું મોબાઈલનું પ્લેન જેમાં એક્સ અને વાય એક્સિસ આવે છે, આ પ્લેન વિચ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ એક્સ એન્ડ વાય એક્સિસ, અને એક્સ વાય પ્લેન કહેવાય. તો એક્સ અને વાય કોઓર્ડિનેટ એનું પોઝિશન ચેન્જ કરે નહીં, બીકોઝ દે આર ઇન ધી પ્લેન. પણ આગળ જે પ્લસ ઝેડ હશે એનું રિફ્લેક્શન ક્યાં મળશે? મોબાઈલની આગળનો ભાગ છે એનું રિફ્લેક્શન ક્યાં મળશે? પાછળ.
પાછળ એટલે પ્લસ ઝેડ શું થઈ જશે માઇનસ ઝેડ Minus ઓકે Z. પછી કઈ એક્સિસ લેવાની છે 180 C2X. રોટેશન આપો C2x એટલે x માંથી પાસ થાય છે એક્સિસ એટલે x નહીં બદલાય હવે 180 રોટેશન આપો તો પ્લસ y શું થઈ જાય આ પ્લસ y Minus Y. અને માઇનસ ઝેડ શું થઈ જશે 180 રોટેશન આપશો તો ફરી પછી પ્લસ ઝેડ હવે આમાંથી Plus Z. આ ડાયરેક્ટ લાવવું હોય તો કયા બે એટમ ચેન્જ નથી થતા XJ. x અને z જો બે એટમ બદલાતા ના હોય તો સમતલ હોય અને એક એટમ અને બે એટમ ચેન્જ થતા હોય તો એક્સિસ હોય એટલે અહીંયા જો આપણે બે એટમ બદલાતા નથી x અને z એટલે કયું સમતલ લેવાનું સિગ્મા xz એટલે x અને z Sigma નહીં XZ. બદલાય y શું થઈ જશે y માઇનસ y તો Change આનું થઈ રિઝલ્ટ જશે કયું minus આવશે Y. આનું એટલે આનું રિઝલ્ટ કયું આવશે સિગ્મા XZ. xz આ જ રીતે તમને આવું પૂછીએ C2x into C2z what is its result તો પહેલા કઈ એક્સિસ એપ્લાય કરવાની C2Z. એટલે કયો કોઓર્ડિનેટ ચેન્જ ના થાય જેમાંથી એક્સિસ પાસ થતી હોય એઝ ઇટ ઇઝ x શું થઈ જશે Minus અને- X. Minus અને Y. પછી કઈ એક્સિસ લેવાની છે C2x એટલે x કોઓર્ડિનેટ બદલાય નહીં માઇનસ y શું થઈ જશે Y અને Plus y minus Z. minus z. z માઇનસ z ચાલો આ ડાયરેક્ટ લાવવું હોય તો કયો કોઓર્ડિનેટ ચેન્જ થતો નથી y y Y. તો કઈ રિઝલ્ટ લેવાય આનો રિઝલ્ટ પ્લેન લેવાય કે એક્સિસ Sigma Y. સિગ્મા y કે C2y C2Y. Sorry. C2y એટલે y ચેન્જ નહીં થાય x અને z બદલાઈ જશે બરાબર આવું પૂછાય જનરલ અથવા કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ નું મલ્ટીપ્લિકેશન પૂછાય એમનો કે એક આખું ટેબલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરો બરોબર MCQ માં પણ આવા ક્વેશ્ચન્સ નેટમાં પૂછાઈ ગયેલા છે કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ નું મલ્ટીપ્લિકેશન કેવી રીતે કરવું ને એ તમને આવડવું જોઈએ આ ટેબલ આખું કરાવવા પાછળનું કારણ તમને પ્રેક્ટિસ કરાવી બરોબર દરેક વખતે આપણે બે એલિમેન્ટ ના મલ્ટીપ્લિકેશન કરાવ્યા સો વોટ વી હેવ ડુ વી હેવ અલ્ટિમેટલી ડુ પ્રેક્ટિસ બરોબર ને એનું પ્રેક્ટિસ કરી છે okay so Yes, up to sir. here so tomorrow we see the multiplication table of C2H and C2A and then move into topics which are there in MSc semester 1 that is application of group theory so thank you very much